मानकर सरमन गुड़ाक भी रेकर्डिंग होची। बर्तमान आज आम यात्रा पुस्तक 32 अध्याय को देखिलु। जदि आम 32 अध्याय को देखिलु भाई भाई मैंने ता पूर्व आम गोटे एवरी पुस्तक पदे पढ़ा तापर यहाँ संपूर्ण भाव में बुझा। एवरी पुस्तक 12 अध्याय बारह अध्याय ना 25 पदरू पढ़ा 25 पद पढ़ा। सावधान जे वाक्य को अच्छे अग्राह्य न कर, कारण जे पृथ्वी रे आदेश देले ताहांको अग्राह्य करिवारु सेमाने जदि रक्षा पाइले नहीं, तेबे जे स्वर्गरु आदेश देउछंती ताहांको ठारू विमुख हेले आमे माने जे रक्षा पाइबा नहीं, यह केते अधिक सुनिश्चित। सेतेबेले ताहांकर स्वर पृथ्वी की टळमळ कला। किंतु एबे जे प्रतिज्ञा करी कहि अछंती पुनर्बार आम्भे जे केवल पृथ्वी को कंपाइबा ताहा नुहे, मात्र आकाश को सुधा कंपाइबा। पुनर्बार बोली कहवा द्वारा यह बुझा जाए जे अटल विषय सबुरु रहिबा निमंते टळमळ विषय अर्थात सृष्ट विषय वस्तुरु परिवर्तन हेब। अतएव अटल राज्य प्राप्त हेबा आस आमे माने कृतज्ञ होई भय ओ भक्ति सहकारे ईश्वरंकर संतोषजनक उपासना करूँ। प्रिय भाई भाई माने जेतेबेले आमे मंडली भितर चर्च भितर बंचुचु, बेसी लोक मानकर निजर धारणा अच्छी। निजर धारणा कौन से माने बंची थांती गोटे विषय को फोकस करी, अर्थात निज को स्थापित करी। जितेबाला निजर धारणा आ निजर विषय को स्थापित करी जितेबाला से माने बंची थांती सेतेबाला अपर पक्ष को तुच्छ ज्ञान करि थांती। अपर पक्ष को कौन करि तुच्छ ज्ञान करि जीवन रे कौन करि ईश्वरंकर वाक्य को पददलित करि। यार अर्थ कौन? यार अर्थ होची भाई भणी माने आम मानकर ईश्वर निजे आसी पारुना, से ईश्वर कौन करुछंती गोटे दायित्व देइछंती काहाकू गोटे दास को। ए दास कौन करिवे? ए दासर काम किछि नाही। ए दासर काम होची कौन? मेसेज देवा। मेसेज देवार अर्थ ईश्वरंक कथित वाक्य ईश्वर जहाँ कहले ताहा लोक मानकु देवा, ताहा लोक मानकु देवा। सेतिबाई से कौन करछंती गोटे दास। दासर इंग्लिश रे कह जाए सर्वेंट। सर्वेंटर अर्थ कौन? चाकर। चाकर ना, चाकर मान केंदी व्यवहार करते, ए तू आसे तू जा तू एमती करे। तेबे दास होउछंती ईश्वरंकर दास, अर्थात ईश्वरंकर चाकर। ईश्वरंकर चाकर मन कहिबे, उदाहरण स्वरूप मिटू भाई को प्रभु कहिबे तू जा मिटू को कहबो तांको मु आशीर्वाद करिया पे चाहूची, किंतु मोर गोटे शर्त अछि। से शर्त को जदि से सुनिला मु ताको आशीर्वाद करी। मनकर शर्त शुणव नहीं ताले मु ताको अभिशाप देवी। ईश्वर कहले दास कौन कर कहब ना? कहब ना? कहब ना? किंतु मनकर दास कहला नहीं, तार अर्थ ईश्वर कौन कहे? दास को प्रहार करेंगे। हाँ कि नहीं? दास को प्रहार करेंगे। से मनकर जड़े भाई को गाली करार अच्छी, केमती ईश्वर गाली कर? मिठू भाई कहते केमती ईश्वर गाली करेंगे? सीधा आसी कहे कि तुम एमती तुम सेमती तुम सेमती, सीधा आसी गाली करेंगे कि? सर्वेंट को रखिंट, दास को रखिंट। ये दास कौन कर? भाई तुम ए प्रकार, तुमर जीवन से प्रकार, तुमर से प्रकार, किंतु से कौन कह? हाँ तुम्हें मत कौच तुम्हें पास्टर ना, तुमको देखी
ତାହେଲେ କ'ଣ ଘଟଣା ହେବ? ସେ କାହାକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରୁଛି? ଏ ଦାସକୁ ନାହିଁ, ଯିଏ ଆଦେଶ ଦେଇଛି ତାକୁ ସିଧାସଳଖ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଗାଳି କାହାକୁ ଦେଉଛି? ଦାସକୁ ଦେଉଛି କି? ନାଇଁ ନା, ସିଧାସଳଖ କାହାକୁ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ। ଈଶ୍ୱର କହିଲେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗଲେ। ଯଦି ଈଶ୍ୱର କହିନଥାନ୍ତେ ଯାଇଥାନ୍ତେ କି? ନାଇଁ ନା। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଧାରଣା କ'ଣ ହେଉଛୁ? ଆମେ ବିଚାର କରିଥାଉଛୁ। ଆମେ କି ପ୍ରକାର ବିଚାର କରିଥାଉ? ନା ନା, ସେମିତି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଏମିତି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଉପାସନାରେ ବସୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଥମେ এই ଉପାସନାର ଯେଉଁ ନିୟମ ଥିଲା ଏହା ହେଉଛି ଭିନ୍ନ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଉପାସନାର ନିୟମ ବଦଳି ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ଆକୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ବିଭିନ୍ନ ତରିକା ଅନୁସାରେ ବଦଳାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର କ'ଣ ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ସହିତ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଦାସକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରଖିଥିଲେ। ବୁଝିଲା? ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଭ୍ରି 12 ଅଧ୍ୟାୟରେ କ'ଣ ଲେଖାଛି ଦେଖନ୍ତୁ 25 ପଦରେ, ସାବଧାନ ଯେ ବାକ୍ୟ କେଉଁ ଅଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ନ କର, କାରଣ ଯେ ପୃଥିବୀରେ ଆଦେଶ ଦେଲେ ତାହାଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବାରୁ ସେମାନେ ଯଦି ରକ୍ଷା ପାଇଲେ ନାହିଁ, ତେବେ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆଦେଶ ଦେଉଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ ବିମୁଖ ହେଲେ ଆମେମାନେ ଯେ ରକ୍ଷା ପାଇବା ନାହିଁ, ଏହା କେତେ ଅଧିକ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ତେବେ କିଏ ବାକ୍ୟ କହୁଛି? ବାକ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ପାଷ୍ଟର ଅଶୋକ କହୁଛନ୍ତି କି? ପାଷ୍ଟର ଦିଗାଲ କହୁଛନ୍ତି କି? ନାଇଁ, ଏଇଟା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯେ ମୋର ଆତ୍ମାକୁ ସଜେଇବା ପାଇଁ ଦାସକୁ ରଖାଯାଇଛି। ଏ ଦାସ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କଥା ତାଙ୍କୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେନ୍, ହାଲେଲୁୟା। ତେବେ ଆମମାନଙ୍କ ଧାରଣା ଭିତରେ କେମିତି? ଓ ପାଷ୍ଟର ତ ପ୍ରଚାର କଲେ, ଆମେ ତ ଟିକେ ଶୁଣିବା, ତାହା ଆମମାନଙ୍କର ଧାରଣା ଅଛି। ବୁଝିଲା? ଆଜି ଗୋଟେ ଭାଇଙ୍କର କ'ଣ କଲୁ? ତାଙ୍କ ପୁଅର ନାମକରଣ କଲୁ। ତେବେ ମୁଁ ସେ ଭାଇଙ୍କର ପୁଅକୁ ଯେତେବେଳେ ନାମକରଣ କଲୁ, ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମନେ ପକାଇଲି। ସେ ଯେତେବେଳେ ୟଙ୍ଗରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା, ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ପ୍ରେମ କଲା। ହେଲେ ପ୍ରେମ କରିବାରୁ ହେଲେ କ'ଣ କଲେ? ତାଙ୍କର ମା ବାପା ଜାଣିଲେ, ସେ ଝିଅଙ୍କର ମା ବାପା ଜାଣିବାରେ କ'ଣ ହେଲା ଜାଣିଛନ୍ତି? ତା ବାପା ଏ ପୁଅକୁ ପସନ୍ଦ କଲା ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଏମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ, ଏ ଝିଅକୁ ମୁଁ ଦେବିନି। ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କଲା ନାହିଁ? ପସନ୍ଦ କଲା ନାହିଁ। ପସନ୍ଦ ନ କରି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ପକ୍ସୋ କେସ୍ଟା କରିଦେଲା। ପକ୍ସୋ ଯଦି ଆକ୍ଟ ଲାଗିଛି, ବହୁତ ବଞ୍ଚାଇବା ମୁସ୍କିଲ। ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ବାହାରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର। କାହିଁକି? ଏ ନାବାଳକ ଝିଅ ଅଛି, ତାକୁ ଫୁସିଲେଇକି ନେଇଛି, ତା ସହିତ ଖରାପ କାମ କରିଛି, ଏମିତି ଯେତେବେଳେ କେସ୍ଟା ଦେଇଦେଲା ପରେ ତାର ବାପା ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ। ଗୋଟେ ପୁଅ କ'ଣ କରିବ? ତେବେ ହଠାତ୍ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଗଲି, ଆଉ ମୁଁ ସେ ଭାଇଙ୍କୁ ଭେଟିଲି। ତେବେ ସେ ଭାଇ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଭଲ ଚାଷୀବାଲା, ଭଲ କରି ଚାଷ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ 3-4 ବର୍ଷ ହେଲା ତା'ର ଭଲ ଚାଷ ହେଉନଥିଲା, ପୁରା ପୋକ ଲାଗିଯାଉଥିଲା, ପୁରା ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଥିଲା। ତେବେ ମୋତେ ଭେଟିଲା। ସେ ସମୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତା'ର ଯଦି କଟିଂ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ଏତେ କଲେ, ଏତେ ନିଶ କରିକି ଏମିତି କରି ଅଛି। ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା, ମୁଁ ଦେଖିଲି, ଭାଇ ନମସ୍କାର। ତାପରେ ମୋତେ କହିଲା, ପାଷ୍ଟର ଆପଣ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବି। ମୋ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ତୁ ବାକ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ, ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱରକୁ ଶୁଣେ। ତେବେ ସେ କ'ଣ କଲା? ହଁ କହିଲା, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା। ତେବେ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ସିଧାସଳଖ କହିଲି, ସେ ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲା, ପାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଏତେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମର ଯଦି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ କେତେବେଳେ? ତୁମେ ଯଦି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବ। ସେ ଚିନ୍ତା କଲ, ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ। ମୁଁ କହିଲି, ବାକ୍ୟ ଶୁଣ ଏବଂ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ତେବେ ତା'ର ହୃଦୟରେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା ଆସିଲା? ଏମିତି ତ କେତେ ଭେଟିଛି ନା, ଆଉ କିଏ ଜାଣି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବନା କଲା, ଆଉ କିଛି କହିଲାନି। ତଥାପି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଗଲି। ତାପରେ ଗୋଟେ ଦିନ ମୁଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କଲି। ତେବେ ସେ ଶୁଣିଲା ପରେ ଚମକି ଗଲା, ଈଶ୍ୱର ମୋର ପାପ କ୍ଷମା କରିଛନ୍ତି।
ବୋଲି ମୋତେ ଡାକିଲା, ମୋ ପଛେ ଛାଡ଼ିଲାଣି। ମୁଁ ତାପରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲା, ପାଷ୍ଟର ମୋ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ମୋ ପୁଅ ଜେଲରେ ଫସିଛି, ମୋର ଭାଇ ଗୋଟେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍, ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଲେ ନା। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିଲି, ତୋର ପୁଅ ବାହାରିବ, କିନ୍ତୁ ତୁ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ ତୋର ପୁଅ ବାହାରିବ। ସେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ବେଶୀ ଖୁସି ହେଲେ, ମୋତେ ବି ଟିକେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଲେ, ମୁଁ ଖାଇଲି, ତାପରେ ଗଲି। ତହିଁଆର ଦିନ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି ତୁ ବାରିପଦା ଚାଲେ। ବାରିପଦା ଗଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଗୋଟେ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେଇବି। ତେବେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବାରିପଦାରେ ଥିଲି ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍, ତାଙ୍କ ଘର ମୁଁ ଭଡ଼ା ନେବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ ଦିନ। ତେବେ ତାଙ୍କ ଘର ଅଧିକ ଭଡ଼ା କହିବାର ମୁଁ ନେଇପାରିଲିନି। ତାଙ୍କ ଘରକୁ ମୁଁ ଗଲି, ଆଉ ସେ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍କୁ କହିଲି ଏଇଟା ଜଣେ ଆମର ଭାଇ ହେବ, ତାଙ୍କର ପୁଅ ପକ୍ସୋ ଆକ୍ଟରେ ରହିଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ବାହାର କରିବା, ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସେ କହିଲା ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ଯେଉଁ ଆକ୍ଟ ଲାଗିଛି ଏ ଆକ୍ଟରେ ଲୋକ ବାହାରି ପାରନ୍ତି ନା, କାରଣ ପକ୍ସୋ ଆକ୍ଟରେ ବେଲ୍ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ କରିବା? ସେ କହିଲେ ଏଇଟା ଯଦି ଈଶ୍ୱର ଦୟା କରନ୍ତି ତାହେଲେ ହେଇଯିବ। ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ମୋର ଯେ ତଳ କର୍ମଚାରୀ ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠାଉଛି, ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନେଲି, ସେ ଭାଇଙ୍କୁ ତା'ର ଡିଟେଲ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେଖେଇଦେଲି। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଆଗରୁ ଲାଗିଥିଲା, ସେ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ର ସବୁ ପେପର୍ ଦେଖି ସେ କହିଲା ଏଇଟା ତ ଆମର ଜଣାଶୁଣା ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍, ଭଲ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଲାଗିଛି, ସେ ବାହାର କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିଲି, ଆପଣ ନିଜେ ଲାଗ, ବାହାରୁଛି ନ ବାହାରୁଛି ବାକି କଥା ପର କଥା। ସେ କ'ଣ କଲେ ଯେମିତି, ସେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଏଇଟା ମୋ ହାତରେ କଥା ନାହିଁ, ଉପରବାଲା ଯଦି ଦୟା କରିବେ ହେବ, ନହେଲେ ଏଇଥିରୁ କୌଣସି ଲୋକମାନେ ବାହାରନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ଶୁଣିଲି, ସେ ବି ଗଲେ, ମୁଁ ତାକୁ ଦେଇଦେଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଘରକୁ 10 ଦିନ ପାଇଁ ଛୁଟିରେ, 10-15 ଦିନ ପାଇଁ ଛୁଟିରେ ଗଲି। ଛୁଟିରେ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲି, ଭାଇର ଖବର କ'ଣ ହେଲା ବୋଲି। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଛୁଆ ଜେଲରେ ଥିଲା ସେ ଛୁଆ ବାହାରିକି ତାଙ୍କ ଘରେ ଅଛି। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏଇଟା ତ ଜେଲ ଥିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ତାକୁ ଡାକିଲି, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଡାକିଲି, ଏଇଟା ତମ ପୁଅ? ହଁ ପାଷ୍ଟର ଆମ ପୁଅ, ଇଏ ତ ଜେଲରେ ଥିଲା, ଆପଣ ହାତ ଦେଖିଥିଲେ, ଇଏ ବାହାରିଲା, ହେଲେ ହଠାତ୍ କେମିତି ଆସିଲା? ପାଷ୍ଟର ଆପଣ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଓକିଲ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରି କହିଲା ଆଉ ତମ ପୁଅ ବେଲ୍ରେ ବାହାରୁଛି ବୋଲି। ମୁଁ ଚମକି ଗଲି, ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ଲାଗିଥିଲେ, ଆମର ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ଲାଗିଥିଲେ, ହେଲାନି, ଆପଣ କେମିତି ଗଲେ? ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ତ କିଛି କରିନି। ସେ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ କ'ଣ କଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏତେ କେସ୍ ଲଢ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଭାଇର କେମିତି ହେଲା, ଜଜ୍ କେମିତି ଦେଲା ମୁଁ ଜାଣିବି। ମୁଁ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲି। ସେଦିନଠାରୁ ସେମାନେ ବାକ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତାପରେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲା, ପାଷ୍ଟର ମୋ ପୁଅ ତ ବାହାରିଗଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି କେମିତି? ମୁଁ କହିଲି ତୁ କ'ଣ କରୁଥିଲୁ? ପାଷ୍ଟର ମୁଁ କରୁଥିଲି ଚାଷ, ମୋ ଭଳିଆ ଚାଷୀ କେହି ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି, ତୋ ଜାଗାକୁ ଚାଲେ, ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ତା'ର ଜାଗାର ମାଟିରେ ଯେତେ ଚାଷ କରେ ସବୁ କୁକୁଡ଼ା ହେଇଯାଏ, ଗଛ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ଖରାପ ହୋଇଯାଏ। ତେବେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି। ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, କରୁଣା ସମୟରେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ଫଳ ହେଲା, ସବୁ ବିଲଠାରୁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କାକୁଡ଼ି ଲଗେଇଲା, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କାକୁଡ଼ି ହେଲା, ବାଇଗଣ ଲଗେଇଲା, ବହୁତ ଭଲ ବାଇଗଣ ହେଲା। ସବୁଠାରୁ କରୁଣା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା, ଅଧିକ ପନିପରିବା। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଆମେ କ'ଣ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, 12 ପଦରେ, ସାବଧାନ ଯେ ବାକ୍ୟ କହୁଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ନ କର, କାରଣ ଯେ ପୃଥିବୀରେ ଆଦେଶ ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବାରୁ ସେମାନେ ଯଦି ରକ୍ଷା ପାଇଲେ ନାହିଁ, ତେବେ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆଦେଶ ଦେଇଅଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କଠାରୁ ଦେଖ ବିମୁଖ ହେବା ଆମ୍ଭେମାନେ ଟିକେ ରକ୍ଷା ପାଇବା ନାହିଁ, ଏହା କେତେ ଅଧିକ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ତେବେ ଏ ବାକ୍ୟକାର ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦାସ ଭାବରେ ସମର୍ପଣ ରଖିଅଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟ ନେଇକି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେବୁ, ଭାଇଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ଯୋଡ଼ି କରି
କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଶୁଣିବ, ଗୋଟେ ଲୋକ ଶୁଣିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଶୁଣୁନି? କାରଣ ତା ପାଖରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଶୁଣୁନି। ତାପରେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କଲା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ଆଉ କହିଲେ ସେ ପୁଅ ଏ ଛୁଆର ତାର ସେ ଭାଇର ସେ ଭାଇ ରବୀନ୍ଦ୍ର ବୋଲି ତାର ପୁଅର ଡେଡିକେସନ୍ କଲି। ଆଜି ମୁଁ ନାମକରଣ କଲି, ତାର ନାଁ ସାମସନ୍ ବୋଲି ଦିଆହେଲା। ସାମସନ୍ ବୋଲି ଦେଲି। ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ କଥା, ଆଉ ଏ ବାବୁର ପ୍ରେମ ହେଉଛି ତାଜମହଲ ଭଳିଆ, ଯେମିତି ଆକବର ଆଉ ଶାହଜାହାନ ଯେମିତି ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ, ଏମିତି ଭଳିଆ ନା। ସେ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲୁ, ସେମାନେ ହସିଲେ। ତେବେ ସତରେ ସେ ଯଦି ନାହିଁ କି ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ନଥାନ୍ତେ, ଜେଲ୍ରୁ ମୁକୁଳି ପାରିନଥାନ୍ତେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପକ୍ସୋ ଆକ୍ଟ ଲାଗିଥିଲା। ଏ ପକ୍ସୋ ଆକ୍ଟ ସବୁଠାରୁ ଡେଞ୍ଜର ଆକ୍ଟ। ଏଇଟା ସହଜରେ ଜାମିନ ମିଳେନି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଆମେ କେଉଁ ଲେଭେଲରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, କେଉଁ ହିସାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ତାହା ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଜି ଆମେ 32 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ପଢ଼ିଲୁ, ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 32 ଅଧ୍ୟାୟ ଯିବା। ଏ 32 ଅଧ୍ୟାୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଘଟଣା? ଏ 32 ଅଧ୍ୟାୟରେ ମୋଶା, ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକ ମିଶର ଦେଶରୁ ବାହାରିକି ଆସିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବାହାରିକି ଆସିଲେ ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର କ'ଣ କଲେ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥିର କଲେ। ତେବେ ମୋଶାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଡାକିଲେ। ମୋଶାଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ? ତୁ ସିନା ପର୍ବତକୁ ପଳେଇ ଆସେ। ତେବେ ସିନା ପର୍ବତକୁ ଗଲେ। ସିନା ପର୍ବତକୁ ମୋଶା ଯାଇଛନ୍ତି। କେତେ ଦିନ ରହିଲେ? 40 ଦିନ। 40 ଦିନ। ତେବେ ସିନା ପର୍ବତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ କିଏ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ମୋଶା। କିନ୍ତୁ ଏ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ଅଛି, ଏ ପାହାଡ଼ର ବାଉଣ୍ଡ୍ରି କରାଯାଇଥିଲା। ଏ ବାଉଣ୍ଡ୍ରିକୁ ଛୁଇଁବ ନାହିଁ, ଯିଏ ଛୁଇଁବ ସେ ମରିଯିବ। ଜିଓସୋ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଜିଓସୋ କାଲେବ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ପାହାଡ଼ ସାମ୍ନାରେ ଜଗିଛନ୍ତି। ଏ ମୋଶା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଅଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲେଖା ଚାଲିଛି, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲେଖୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କଲେ? ଚିନ୍ତା କଲେ, ମୋଶା 10 ଦିନ ହେଲା ଆସିଲା ନାହିଁ, 8 ଦିନ ହେଲା ଆସିଲା ନାହିଁ, 15 ଦିନ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ମୋଶା ମରିଗଲା। ଜଙ୍ଗଲରେ ତ କେମିତି ଥିବେ, କେମିତି ରହିଥିବେ? ନା, ଆମକୁ ଲାଗୁନି ସେ ବଞ୍ଚିଥିବେ, ମରିଯାଇଥିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ମରିଯାଇଥିବେ। ତେବେ ପଢ଼ିବା, ଦେଖିବା, ସେ ପଦ ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଏକ ପଦ ପଢ଼ିବା, 32 ଅଧ୍ୟାୟ। ଅନନ୍ତର ମୋଶାଙ୍କର ପର୍ବତରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିବାର ବିଳମ୍ବ ଦେଖି ଲୋକମାନେ ହାରଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଉଠ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅଗ୍ରଗାମୀ ହେବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦେବତା ନିର୍ମାଣ କର। ଯେହେତୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମିଶର ଦେଶରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲେ, ସେହି ମୋଶାଙ୍କର ପ୍ରତି କ'ଣ ଘଟିଅଛି ତାହା ଆମେମାନେ ଜାଣୁନାହିଁ। ତେବେ ମୋଶାଙ୍କୁ, କାହାକୁ? ହାରଣକୁ। ହାରଣ କିଏ? ହାରଣ ହେଉଛି ମୋଶାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ। ପ୍ରତିଜ୍ଞା କାହା ସହିତ ଅଛି? ଈଶ୍ୱର କାହା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ମୋଶାଙ୍କ ସହିତ। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ କାହାକୁ ବାଛିଲେ? ହାରଣ। ଏ ହାରଣ ବି ଚିନ୍ତା କଲେ। ତେବେ ଏ ଲୋକମାନେ କେଉଁଟାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଦେଖିବା ବିଷୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି। ଚିନ୍ତା କଲେ, ହାରଣକୁ କହିବା, ଏ ତ ମୋଶାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲା ନା, ଏ ତ ଶିଖିଥିବ ନା। ଆମେ ବି ସେମିତି ଧାରଣା, ଆମମାନଙ୍କର ଧାରଣା କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସ ଚର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ ନାହିଁ, ପାଷ୍ଟର ନାହିଁ, ଆମେ ପଛପଟ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଛୁ, ଆମେ ଭାବୁଛୁ, ଆମମାନଙ୍କର ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସ ନାହାନ୍ତି ନା, ମୋଶା ପଳେଇଗଲେ, ଆମକୁ ଗୋଟେ ଦରକାର ନା, ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ହାରଣକୁ ପଚାରିବା, ହାରଣ ଥିଲା ନା, ବେଶୀ ଜାଣିଥିବ, ଆସ ଆସ। ସମସ୍ତେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇ କାହା ପାଖକୁ ଗଲେ? ହାରଣ ପାଖକୁ। ସତରେ ହାରଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଥିଲା କି? ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଧାରଣା ହାରଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବ, ଏହା ସେମାନେ ଭାବିଲେ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ହାରଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ବୁଝିଲା? 2 ପଦ ପଢ଼ିବା। ତ ହାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତେବେ ତୁମେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଭାର୍ଯ୍ୟା ଓ ପୁତ୍ରକନ୍ୟାମାନଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣରୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକୁଣ୍ଡଳ କାଢ଼ି ମୋ ପାଖକୁ ଆଣ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଏ ହାରଣ କାହିଁକି? ହାରଣ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନାହିଁ, ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛି? ଓକେ, ତୁମେ ଆସିଲ ନା, ସମସ୍ତେ କ'ଣ କର? ସୁନା ବାହାର କର, ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ, ତୁମର ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସମସ୍ତେ ସୁନା ବାହାର କର। ସମସ୍ତେ ସୁନା ଆଣିକି କାହାକୁ ଦେଲେ? ହାରଣକୁ ଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦ୍ୟପି ହାରଣ ମୋଶାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସହିତ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସହିତ ନାହିଁ।
ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏ କ'ଣ କରୁଛି? ମୁଁ ଥିଲି ନା, ମୁଁ ଟିକେ ଟିକେ ଜାଣିଛି, ଅଧିକ ଟିକେ ଟିକେ ଜାଣିଛି। ବେଶୀ ଲୋକମାନେ ସେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। କାହିଁକି ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି? ବେଶୀ ଲୋକମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ଗୋଟେ ପାଷ୍ଟରକୁ ବାଛିଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ବାଛିଥାନ୍ତି? ସେମାନେ ଏ ଜାଣିଛି ଜାଣିଛି ଜାଣିଛି, ଆମେ ଆଙ୍କୁ କରିବା। ତେବେ ହାରଣକୁ ବାଛିଲେ, ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ବାଛିଲେ, ବାରମ୍ବାର ଦେଖିଥିଲେ ହାରଣ ବି କିଏ? ମୋସାର ଭାଇ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାରଣ କ'ଣ କରାହେଉଛି? ହାରଣକୁ ବାଛିଲେ, ହାରଣ କ'ଣ ବୋଲି କହୁଛି? ହଁ, ମୁଁ ତୁମକୁ କାଢ଼ି ନେବି, ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ, ମୁଁ ତୁମକୁ କାଢ଼ି ନେବି। ତେବେ କ'ଣ କହୁଛି? ସୁନା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ନେଇକି ଆସ, ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ, ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ନେଇକି ଆସ। ତେବେ ସମସ୍ତେ ନେଇକି ଗଲେ। ନେଇକି ଗଲା ପରେ ଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଏକ କରୁଛି ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରାଉଛି? ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରୁଛି। ବୁଝିଲା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ? ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଦାସଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି, ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସତ୍ୟ ଦାସ, ଆଉ ଜଣେ ନିଜ ଦ୍ୱାରା ନିଜେ ଦାସତ୍ୱ ହେଇଥିବ, ଯିଏକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଏକ କରିବା ବଦଳରେ ତାକୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ତାର କାମ କରିବ। ବୁଝିଲା? ବାହିକ ରୂପରେ ଦେଖାଯାଉଛି ହାରଣ ମୋସାଙ୍କର ଭାଇ, ବାହିକ ରୂପରେ ମୋସାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ନାହିଁ? ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ବାଛି ନାହାନ୍ତି, ଯଦ୍ୟପି ଥିଲା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଇଡ଼ିଆରେ। ଏମାନେ ମୋସାଙ୍କୁ ଆଉ ଭୁଲିଗଲେ। ମୋସାକୁ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ଯଦି ସତରେ ହାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଥାନ୍ତା, ହାରଣ କହିଥାନ୍ତା, ମୁଁ ଦାସ ହେଇପାରିବିନି, ମୁଁ ତୁମକୁ କାଢ଼ି ନେଇପାରିବିନି, ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ଜିଓସୁଆକୁ ପଚାରିବା। ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଚାଲ। ଆଜିକାଲି ବହୁତ ମଣ୍ଡଳୀ ବି ସେମିତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, କିଛି ଦରମା ଦେଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଷ୍ଟର ବନେଇ ପଠାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ାକ ସ୍ଥାପନ କରିଦେଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଚଳିବ ଏମିତି କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ କିଛି ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଦରମା ପାଇବା ପାଇଁ ପାଷ୍ଟର ହେଇଥାନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ଜାଣିଛନ୍ତି? କାରଣ ସେମାନେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାଯୁକ୍ତ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରାଇବା ବଦଳରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାର କାମ କରୁଛନ୍ତି। ବୁଝିଲା? ତେବେ 3 ପଦ ପଢ଼ିବା। ତହୁ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଆପଣା ଆପଣା କର୍ଣ୍ଣରୁ କୁଣ୍ଡଳ ସବୁକୁ କାଢ଼ି ହାରଣଙ୍କ କତିକୁ ଆଣିଲେ। ସେ ସେମାନଙ୍କର ହସ୍ତରୁ ତାହା ନେଇ ଶିଳ୍ପାସ୍ତ୍ରରେ ଛାଞ୍ଚରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଏକ ଢଳା ବାଛୁରୀ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ତହୁ ଲୋକମାନେ କହିଲେ, ହେ ଇସ୍ରାଏଲ, ଯେଉଁ ଦେବତା ତୁମମାନଙ୍କୁ ମିଶ୍ର ଦେଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଥିଲା, ସେହି ତହିଁରେ ହାରଣ ତାହା ଦେଖି ତାହାର ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟିଏ ବେଦି ନିର୍ମାଣ କଲା। ପୁଣି କାଲି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସବ ହେବ, ଏହା ଘୋଷଣା କରାଇଲା। ଯିଏକି ମୋସାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲା। ବୁଝିଲା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ? ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆମେ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ତଦାରଖ କରିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଯଦି ତଦାରଖ କରୁନି, ସେ ଭୁଲିଯିବ। ହାରଣ ଭଳିଆ, ହାରଣ ଯେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରାଇଲା, ତଦ୍ରୂପ ହେଇଯିବ। ବୁଝିଲା? ସେଥିପାଇଁ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଦାସ ନ ହୋଇକି ଦାସ ବନିବା, ନିଜେ ବାଛିବା। ଏ ଲୋକମାନେ ହାରଣକୁ ନିଜେ ବାଛିଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ମୋସାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହାରଣକୁ ଏମାନେ ନିଜେ ବାଛିଲେ। ବୁଝିଲା? ଯଦ୍ୱାରା ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଗଲା। ତେବେ ଗୋଟେ ଗାଈ ବାଛୁରୀକୁ ନିର୍ମାଣ କରୁଛି, ଆଉ କହୁଛି କାଲି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ସମର୍ପଣ କରାଯିବ, ସମସ୍ତେ ଆସିବ, ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ହଁ, ମୋସା ପଳେଇଗଲେ କ'ଣ ହେଲା? କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଏବେ ହାରଣ ତ ଅଛି, ଚାଲ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଗୋବତ୍ସବ ବନେଇବା, ପୁରା ଆନନ୍ଦ କରିବା, ଉତ୍ସବ କରିବା। ତେବେ ସମସ୍ତେ ଲୋକ ଏକତ୍ର ହେଲେ। ପ୍ରଭୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୋସାଙ୍କ ସହିତ ଏପଟେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କଥୋପକଥନ ଚାଲିଛି। ପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ। ତେବେ ମୋସାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ମୋସା, ତୁ ଯାହାକୁ କାଢ଼ି ଆଣିଥିଲୁ ନା, ତାକୁ ଦେଖେ ଦେଖ ଦେଖ ଦେଖ।
ସେମାନେ ସବୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତୁ ଓହ୍ଲେଇକି ଯା। ତେବେ ମଶା କ'ଣ କରୁଛି? ଓହ୍ଲାଉଛି। ବୁଝିଲା? ସେ ପଦ ପଡ଼ିବା, ହଁ 7 ପଦ ପଡ଼ିବା। ତେବେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୂଷାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଓହ୍ଲାଇ ଯାଅ, କାରଣ ତୁମ୍ଭର ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭେ ମିଶର ଦେଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲ, ସେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଅଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପଥ ବିଷୟରେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲୁ, ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର ତହିଁରୁ ବିମୁଖ ହେଲେ। ସେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଛାଞ୍ଚରେ ଢଳା ବାଛୁରୀ ନିର୍ମାଣ କରି ତାକୁ ପୂଜା କଲେ। ପୁଣି ତାହା ନିକଟରେ ବଳିଦାନ କରି କହିଲେ, ହେ ଇସ୍ରାଏଲ, ଯେଉଁ ଦେବତା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମିଶର ଦେଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲେ ସେ ଏହି। ସଦାପ୍ରଭୁ ମୂଷାଙ୍କୁ ଆହୁରି କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ, ଦେଖ ସେମାନେ ଅତିଶୟ ଶକ୍ତ ଗ୍ରୀବ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ତେବେ ବାହିକ ରୂପରେ ଲୋକମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୂଷାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ଲୋକମାନେ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ବୁଝିଲା? ତେବେ ଈଶ୍ୱର ବାଛିକି ତାଙ୍କର ଦାସଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କାହିଁକି ଗୋଟେ ବିଷୟ ପାଷ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କାହିଁକି ନେଉଛୁ ଜାଣିଛନ୍ତି? ପରମେଶ୍ୱର ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ତାହା ନୁହଁ, ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ତାହା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ନିଜେ ବାଛିକି ରଖିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ପଚାରିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ନ ପଚାରି ନିଜ ଜୀବନରେ ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛୁ, ଅନ୍ୟକୁ ପଚାରୁଛୁ। ବୁଝିଲା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ? ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆତ୍ମିକତା ଅଛି ତାହା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଆମେ ନିଜେ ଖୁଦ ଡିସାଇଡ଼୍ କରୁଛୁ। ବୁଝିଲା? ଆମେ ନିଜେ ଖୁଦ ଡିସାଇଡ଼୍ କରୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ମଶା ଏବେ ହାରଣ ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିରେ ରଖିଦେଲେ। ଲୋକମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏବେ ପ୍ରଭୁ ଖୁସି ହେଇଯିବେ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୁଲିନୁ। ଏ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ କେମିତି ଅଛି? ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ଆଣିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲିନୁ, ଆମେ ଉଦ୍ଯୋଗ ସହିତ ଉପାସନା କରୁଛୁ, ଉଦ୍ଯୋଗ ସହିତ ଆମେ ଈଶ୍ୱରକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ମନୋଭାବ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନରେ କ'ଣ ଅଛି? ଏମାନେ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କଥିତ ବାକ୍ୟ ଆଉ ନିଜେ ନିଜ ଦ୍ୱାରା ଭାବନାର ଉପାସନା, ତାହା ହେଉଛି ଭିନ୍ନତା। ବୁଝିଲା? ସେଥିପାଇଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକରେ ଦେଖିଲୁ, ଯିଏ ବାକ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ତୁମେ ତୁଚ୍ଛ କର ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତେବେ ହାରଣ କ'ଣ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି ନା ନିଜର ମତରେ? ନିଜର ମତରେ। ତେବେ ହାରଣ କ'ଣ ହେଲା? ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଦେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଭୟଙ୍କର ବିପଦରେ ଅଛନ୍ତି। ତଳପଦ ଦେଖିବା 11 ପଦରେ, ଏଣୁ ତୁମେ ଏବେ ଆମ୍ଭକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଆମ୍ଭର କ୍ରୋଧ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକୂଳରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଉ, ତହିଁରେ ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରିବା, ମାତ୍ର ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ମହାଗୋଷ୍ଠୀ କରିବା। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଯୋଗୀ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। କ'ଣ ଅଛି? ଉଦ୍ଯୋଗୀ ଅଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର, ସବୁ କରିବାର। ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେମାନେ ସୁନ୍ଦର, କେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ବଢ଼ିଆ ନା, ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ଏମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେବି। ବୁଝିଲା? ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ଲିକାଲ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଅଛି ଏବଂ ନିଜର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଅଛି। ନିଜର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଲାଇଫ୍, ବିବ୍ଲିକାଲ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଭିନ୍ନତା। ବୁଝିଲା? ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର ମୂଷାଙ୍କୁ ବାଛିଥିଲେ, ହାରଣକୁ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ଦାସ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛି ନିଜ ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀ କହୁଛି। ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀ ଦ୍ୱାରା ମଣିଷର ଆତ୍ମିକତା ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସ, ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସ୍ପଷ୍ଟ ରେଖାକୁ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଦେଖାଇଦେବ। ଆମେନ୍, ହାଲେଲୁୟା। ତେବେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନେ କ'ଣରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସ୍ପଷ୍ଟ ବାକ୍ୟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଜର ମତ ଜ୍ଞାନକୁ ମିଶାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ନିଜର ମତ ଏବଂ ଜ୍ଞାନକୁ ଯଦି ଆପଣ ମିଶାଇବେ, ସେଠି ମିଶ୍ରିତ କଲେ ହାରଣ ଭଳିଆ ଆପଣ ନିଜେ ବାଛିଲେ ହାରଣଙ୍କୁ, ଯିଏକି ପରମେଶ୍ୱର ପଠାଇ ନାହାନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ବାଛି ନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ଆପଣ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବାଛିଲେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ସେଥିପାଇଁ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରେଖା ରହିବା ଦରକାର, ସ୍ପଷ୍ଟ ଠିକ୍ ଧାରା ରହିବା ଦରକାର ଆତ୍ମିକ ଲେଭେଲରେ। ତେବେ ଆମେ ସତରେ
ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିପାରିବା ଆଉ ଆମେ ଶେଷରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଏପରି ବଞ୍ଚିବା। ଆମେନ୍। ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଜି ଏତିକି କହିବି କାରଣ ଆମମାନଙ୍କର ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଏତିକିରେ ଶେଷ କରିବି।